بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ 18ویں رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم اور فرعون کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر وادی سینا میں لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یعنی کتاب عطا کرنے کے لیے 40 روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہیں چھوڑ گئے کہ تم قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور خود کوہ سینا پر چلے گئے۔ اور جب واپس پلٹے وہاں سے کتاب لے کر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں دی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی وہ تورات، تو آ کر جب اپنی قوم کی حالت کو دیکھا تو بہت غصے میں ہوئے، غصے سے بھر گئے۔ اس کا ذکر اب ان آیات میں کیا جا رہا ہے کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے زیورات کو جمع کیا اور بچھڑے کی شکل کا ایک پتلا بنا لیا، اس سے لہو خوار، جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی اس میں سے۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں جو زیورات تھے عورتوں کے وہ جمع کیے۔ ایک شخص تھا سامری، اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، اس نے یہ ساری چال چلی، اس نے زیورات اکٹھے کیے، انہیں پگھلایا اور ایک پتلا بنا لیا، اور اس کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، جیسے بیل کی آواز ہوتی ہے، ایسے گونجتی تھی آواز، اور کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ اور وہ قوم جو ہے اس بچھڑے کے پتلے کی جو ہے وہ سیوا کرنے لگ گئی اس کی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا اس صورتحال کو تو انہیں بہت غصہ آیا کہ اس قوم کو کیا ہوا کہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں، غلامی سے ان کو نجات دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا احسان کیا، پھر ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کو اللہ نے پھاڑا، راستہ بنایا اور یہ اس میں سے بخیریت نکل آئے، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن غرق ہوا، سب کچھ انہوں نے دیکھا۔ اور پھر جب وادی سینا میں داخل ہوئے، گزر رہے تھے، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو پھر بھی حضرت موسیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود دے دے جیسا ان کا معبود ہے۔ یعنی کچھ بھی ان لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور ہمارا پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے بلانے پر گیا ہوا ہے، انتظار کرتے، اور ان کا بھائی بھی ان کے اندر موجود تھا، حضرت ہارون علیہ السلام تھے، وہ ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کتنی بڑی سرکشی اختیار کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ چلا گیا تو اس کے بعد اس کی قوم نے زیورات اکٹھے کیے اور اس کا ایک پتلا بنا لیا بچھڑے کی شکل کا، جس سے بیل کی سی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ پتلا نہ تو ان سے کوئی بات کرتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی کسی راستے کی رہنمائی دیتا تھا، بے بس تھا، اور پھر اس کے آگے جھک گئے، اس کے آگے سیوا کرنے لگ گئے۔ اتخذہ، انہوں نے اس کو ہی معبود بنا لیا، اس بچھڑے کے پتلے کو۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ بڑے ظالم ٹھہرے، یعنی کتنی بڑی زیادتی کی انہوں نے، احسانات کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پس جب یہ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ یعنی اپنے ہاتھوں میں گرے، مطلب یہ ہے، عربی کا یہ محاورہ ہے ندامت ہونا، اس کا مطلب، تو جب
उन्हें निदामत हुई अपने इस सारे रवैये पर। वराउ अन्नहुम कज़्ज़लू, और उन्होंने देखा कि वो तो भटक गए हैं। कालू, तो कहने लगे ला इल्लम यरहमना रब्बुना, कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया, व यगफिर लना, और हमें माफ़ ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो खसारा पाने वालों में हो जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही, और जब मूसा अपनी कौम की तरफ पलटा, गज़बान आसिफा, तो बड़ा गुस्से हुआ, रंजीदा हुआ उनकी ये सूरत हाल देखकर। गज़बान ये मुबालगे का सीगा है, जैसे रहम से रहमान है, बहुत रहम करने वाला, इसी तरह गज़बान गुस्से से भर गया मूसा जो है अपनी कौम की इस हालत को देखकर, और बड़ा रंजीदा हुआ। काला, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, बेसमा खलफ्तुमूनी मिन बादी, तुमने मेरे बाद कैसे मेरी जानशीनी की। अपने भाई से कहा, मैं तो तुम्हें अपना जानशीन बना कर गया था कि इनकी इस्लाह करना, इनका ख्याल रखना, ये कैसे बिगड़ गए, तुमने इनको समझाया नहीं। अजिल तुम अमरा रब्बिकुम, क्या तुमने अपने रब के हुक्म के आने से पहले जल्दी की है। वह अलकल अलवाह, अब देखें गुस्से की ये कैफियत थी मूसा अलैहिस्सलाम की कि वो तख्तियां भी फेंक बैठे गुस्से में। वो तौरात जिन पर लिखी हुई थी वो तख्तियां फेंक डाली उन्होंने। वह अखदा बिरासी अखी, और अपने भाई को पेशानी के बालों से पकड़ लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून को बालों से पकड़ लिया। यजुर्रुहु इलैहि, और अपनी तरफ खींचा उन्हें, अपनी तरफ घसीटा उन्हें। यानी ये कैफियत उनकी हो गई गुस्से की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। कालब न उम्मा, तो हज़रत हारून ने फिर कहा अपने भाई से कि ऐ मेरी माँ के बेटे। अब देखें अंदाज भी क्या है, ये नहीं कहा कि ऐ मेरे भाई, कहा कि ऐ मेरी माँ के बेटे, यानी हमारी माँ एक ही है, हम एक ही माँ के औलाद हैं। मतलब ये है कि ऐसा ना कर जैसा तू कर रहा है। इन्नल कौम अस्तज़अफ़ूनी, ये कौम जो है इसने मुझे दबा लिया था, यानी मुझ पर चढ़ दौड़े ये, और वकादो यक्तलूननी, और करीब था कि ये मुझे कत्ल कर डालते। यानी मैंने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, मैंने तेरी जानशीनी पूरी तरह से की, लेकिन ये मेरे खिलाफ हो गए, और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फला तुशमित बियल आदा, लिहाजा दुश्मनों के सामने अब तू मुझे रुसवा ना कर, मेरी इस तरह से तौहीन ना कर, बेइज्जती ना कर। वला तजअलनी माल कौमी ज़ालिमीन, और मुझे जालिम कौम के साथ शामिल ना कर, मेरा इनके साथ, यानी मैं इनके साथ शरीक नहीं हूँ इस काम में जो ये कर रहे हैं, मैंने तो इनको रोका था। काल रब्बि इग़फ़िरली, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ, और उन्होंने फिर कहा कि ए परवरदिगार रब्बि इग़फ़िरली, ए परवरदिगार, ए मेरे रब, माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, वले अख़ी, और मेरे भाई को भी माफ़ कर दे। व अदखिलना फ़ी रहमतिका, और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अब देखें इस कौम की हालत की, क्या अल्लाह ने इन पर एहसानात किए और इन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया। ये सब हमारे लिए भी सबक है। हमारे ऊपर देखें अल्लाह ने कितने एहसानात कर रखे हैं, और हम क्या रवैया अख्तियार किए हुए हैं, कितनी बुराइयों में मुब्तला हैं, तरह तरह की अखलाकी बुराइयों में, अल्लाह के एहसानात को याद नहीं करते। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के हुजूर पेशी से बेखबर है कि हमें अपने रब के सामने हाजिर होना है, अपने अमाल का जवाबदेह होना है, एक एक पल का, एक एक काम का वो हिसाब लेगा। इस एहसास के साथ हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, इस दुनिया में सबक हासिल करना चाहिए इन कौमों के हालात से। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत को समझने की और उसका अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ.